Okay, over to Murli. ॐ शिवशक्त्या युक्तो ॐ शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति कथमकृतपुण्यः प्रभवति कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अष्टोकत्रिभुवन शिवाभ्यां अस्तोकत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् చూడండి ఆవిడ వయసు తొంభయ్య वचसा चरितं वदामि शम्भो वचसा चरितं वदामि शम्भो अहमुद्योगविधासु ते अप्रसक्तः अहमुद्योगविधासु ते प्रसक्तः मनसा आकृतिमीश्वरस्य सेवे अकृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि शिरसा चैव सदा शिवं नमामि आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् हृद्गता निर्गतासीत् आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या विद्या हृद्या विद्या हृद्या विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यम् श्रीकरं त्वत्पदाब्जम् भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुःख दुरहं कृते दुर्वचांसि
दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं सारं त्वदीयचरितं चरितम् सारं त्वदीयचरितं सारं त्वदीयचरितम् नितरां पिबन्तं नितरां पिबन्तम् गौरीशमामिह गौरीशमामिह समुत्तरसत्कटाक्षैः समुद्धरसत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौळौ 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 कोमलघनकन्धरे महामहसि कोमलघनकन्दरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् सारसना सारसना ते नयने ते नयने तावेव करौ तावेव करौ स एव कृतकृत्यः स एव कृतकृत्यः यायेयौ यो यायेयौ यो भर्गं वदतीक्षेते भर्गं वदतीक्षेते सदार्चतः स्मरति सदार्चतः स्मरति अतिमृदुलौ अतिमृदुलौ मम चरणौ मम चरणौ अतिकठिनम् अतिकठिनम् ते मनो भवानीशा ते मनो भवानी सा इति विचिकित्सां सन्त्यज इति विचिकित्सां सन्त्यज शिव कथमासीत् शिव कथमासीत् गिरौ तथा वेशः गिरौ तथा वेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतम् धैर्याङ्कुशेन निभृतम् रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहरचरणालाने पुरहरचरणालाने हृदयमदेभं बधाना हृदयमदेभं बधाना चिद्यन्त्रैः चिद्यन्त्रैः प्रचरत्यभिगतः प्रचुरत्यभितः प्रचरत्यभितः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्या प्रगल्भवृत्या मधवानेश मदवानेश मनः करीगरीयान् मनः करीगरीयान् परिगृह्य नयेन परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदम् परमस्थानुपदम् दृढं नयामुम् दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् सरलपदयुताम् सरलपदयुताम् साधुवृत्तां सुवर्णाम् साधुवृत्तां सुवर्णाम्
సద్భిః సంస్తూయమానాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సరసగుణయుతాం సరసగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం ఉద్యద్భూషా విశేషాం ఉద్యద్భూషా విశేషాం ఉపగత వినయాం ఉపగత వినయాం ద్యోతమానార్థరేఖాం ద్యోతమానార్థరేకాం కళ్యాణీం దేవ కళ్యాణీం దేవ గౌరీప్రియ గౌరీప్రియ మమ కవితా కన్యకాం మమ కవితా కన్యకాం త్వం గృహాణా త్వం గృహాణాం ఇదం తే యుక్తం వా ఇదం తే యుక్తం వా పరమశివ కారుణ్య జలధే పరమశివ కారుణ్య జలధే ఇదం తే యుక్తం వా ఇదం తే యుక్తం వా పరమశివ కారుణ్య జలధే పరమశివ కారుణ్య జలధే గతౌ తిర్యగ్రూపం గతౌ తిర్యగ్రూపం తవ పద శిరోదర్శన ధియా తవ పద శిరోదర్శన ధియా గతౌ తిర్యగ్రూపం గతౌ తిర్యగ్రూపం తవ పద తవ పద శిరోదర్శన ధియా శిరోదర్శన ధియా హరి బ్రహ్మాణౌ హరిబ్రహ్మాణౌ తౌ భువి ధివి చరంతౌ తౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమయుతౌ రమయుతౌ భువి ధివి చరంతౌ శ్రమయుతౌ భువి దివి భువి చరంతౌ శ్రమయుతౌ కథం శంభో స్వామిన్ కథం సంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః కథయ మమ వేద్యోసి పురతః కథయ మమ వేద్యోసి పురతః కథయ మమ వేద్యోసి పురతః జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు శివానందలహరి స్తోత్రాన్ని అనేక సాధనా రహస్యాలతో నిబద్ధిస్తూ అనేక రకాలైనటువంటి ఉపమానాలతో ఉత్ప్రేక్షలతో అనేక విధాలుగా పరమశివుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఇప్పటి వరకు 98 శ్లోకాలు చెప్పారు. ఆ 98 శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పినటువంటి అనేక విషయాలు, ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థన, వీటన్నిటికీ ఫలితంగా పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైతే శంకరాచార్యులకి ఇది నిజమా అబద్ధమా అని ఒక సందేహం వచ్చింది. ఎందుకు సందేహం వచ్చింది అంటే, పరమశివ, ఓ పరమేశ్వర, కారుణ్య జలధే, కరుణా సముద్రుడా, అంటే సముద్రం అంత కరుణ కలిగినటువంటి వాడా, ఎంత ఇచ్చినా అయిపోనటువంటి కరుణ, ఎందరికి ఇచ్చినా అయిపోనటువంటి కరుణ, అంత కరుణ కలిగినటువంటి వాడు, అంతటి కరుణాశీలి అయినటువంటి ఓ పరమేశ్వర, ఇదంతే యుక్తం వా, ఇది నిజమేనా? నువ్వు కరుణా సముద్రుడివే, నువ్వు ప్రత్యక్షం కావనేమీ లేదు కానీ ఇది నిజమేనా?
నువ్వు ప్రత్యక్షమైన మాట నిజమేనా? ఎందుకయ్యా నీకు అంత సందేహం వచ్చింది అంటే, ఇంతకు ముందు హరి బ్రహ్మాణవు, హరి శ్రీ మహావిష్ణువు, బ్రహ్మదేవుడు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా భువి దివి చరంతో శ్రమయుతో, చాలా శ్రమతో ఒకరు భూమికి, ఒకరు ఆకాశానికి వెళ్ళారు. హరి భూమికి వెళ్ళాడు వరాహ రూపాన్ని ధరించి. ఆ శివలింగం యొక్క ఆది ఎక్కడుందో చూద్దామని. బ్రహ్మ దివికి వెళ్ళాడు, అంటే ఆకాశానికి వెళ్ళాడు, లింగం యొక్క అంతం ఎక్కడుందో చూద్దామని హంస రూపాన్ని ధరించి. ఇట్లా హరి బ్రహ్మాణౌ తౌ భువి దివి చరంతౌ శ్రమయుతౌ, ఎట్లా గతౌ తిర్యగ్ రూపం, అది కూడా తిర్యగ్ రూపాన్ని ధరించి వెళ్ళారు. తిర్యక్కులు అంటే పశుపక్షాదులని అర్థం. అడ్డంగా నడిచే వాటిని తిర్యక్కులు అంటారు. మనిషి నిలువుకు నడుస్తాడు, కానీ పశుపక్షాదులన్నీ కూడా అడ్డానికి నడుస్తాయి. అంటే వాటి శరీరం భూమికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది, మనది వర్టికల్ గా ఉంటుంది. అందువల్ల వాటిని తిర్యక్కులు అంటారు. ఆ తిర్యక్కుల రూపాన్ని, అంటే ఒక వరాహ రూపాన్ని, ఒక హంస రూపాన్ని ధరించి తవ పద శిరోదర్శన దియా, తవ పద, నీ పాదాలు ఎక్కడున్నాయి, శిరోదర్శనం, నీ శిరస్సు ఎక్కడుంది, దాన్ని చూడాలని దియా, ఆ బుద్ధి చేత హరి బ్రహ్మాణవ్, శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మ ఇద్దరు కూడా ఒకరు భూమికి ఒకరు దివికి అత్యంత శ్రమతో చరంతం వెళ్ళారు. కానీ వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా పోయారు. కథం శంభో స్వామి, మరి వాళ్ళకు సాధ్యం కాలేదు. ఇది ఎలా? కథయ మమ్మ వేద్యోసి పురత, కథయ నాకు చెప్పు, మమ్మ పురత వేద్యోసి, నాకు ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నావు, ఇది ఎలా సాధ్యం చెప్పు. ఇదంతే యుక్తం, ఇది అంటే ఇది నీకు సరైనటువంటిదే, ఇది నువ్వు చేయగలిగినటువంటిదే. అంటే ఏమర్థం? ఆయన బ్రహ్మ, ఈయన విష్ణువు, వాళ్ళకు మాత్రమే ప్రత్యక్షం అవుతాడు, సాధారణమైనటువంటి వాడికి ప్రత్యక్షం కాడు అనేదేమీ లేదు. దాని అర్థం ఏమిటంటే, ఎవరి భక్తి పరాకాష్ఠను అందుకుంటుందో, నేనేమన్నా హిమాలయాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేస్తున్నానా, నేనేమన్నా జపం చేస్తున్నానా, అది కాదు. నేను నైవేద్యం పెట్టానా, నేను గుడి కట్టించానా, నేను ధూప దీపాలు ఇస్తూ ఉన్నానా, అది కాదు. నీకు భక్తి ఉందా లేదా అనేదే ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఆ ప్రాధాన్యత ఎప్పుడైతే సాధకునికి వస్తుందో, అప్పుడు ఇదంతే యుక్తం వా, అది అతనికి చాలా సహజమైనటువంటి గుణం, అది సరైనటువంటిదే. ఎవరికి సరైనటువంటిది? పరమేశ్వరునికి అది సరైనటువంటిది. పరమేశ్వరుడు నీ భౌతికమైనటువంటి స్థితిగతులను, నీ పదవులను వాటినేవి గణించడు, నీ భక్తిని మాత్రమే గణిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. కాబట్టి హరి బ్రహ్మలకు కూడా సాధ్యము కానటువంటి సాక్షాత్కారాన్ని శంకరులు పొందగలిగారు. అంటే దీని అర్థం ఏమిటి? శివానంద లహరి యొక్క ఫలశ్రుతి ఇది. అంటే ఒక స్తోత్రాన్ని చదివిన తర్వాత దానివల్ల ఏం ఫలితం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఏం ఫలితం కలుగుతుందంటే పరమేశ్వరుని యొక్క సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది, ఇది ఫలితం. నాకు లౌకికమైనటువంటి సంపదలు వస్తాయా అంటే, అరే సంపదలు వస్తాయా రావా అనే దానికోసం నువ్వు ఈ పని చేయకూడదు. సంపదల కోసం ఇది కాదు దారి. గొయ్యి తోవాలనుకున్నటువంటి వాడు గుణపం తీసుకోవాలి, చొక్కాకు బొత్తం కుట్టుకోవాలనుకున్నటువంటి వాడు సూది తీసుకోవాలి. ఆ పెద్దది కదా దాన్ని వాడతానంటే ఇక్కడ పనికిరాదు. ఇది పదునుగా ఉంటుంది కదా,
షార్ప్గా ఉంటుంది కదా, నేను సూదిని వాడతాను గొయ్యి తవ్వడానికి అని అంటే ఇది పనికిరా. కాబట్టి నువ్వు లౌకికమైనటువంటి సంపదలు కోరుకునేటట్లయితే పరమేశ్వరుని పాదాలు ఆశ్రయించాల్సిన పని లేదు. దానికోసం అనేకమైనటువంటి దేవీ దేవతలు ఉన్నారు. క్షుద్ర సంపదలను ఇచ్చేటువంటి దేవతలు ఎంతో మంది ఉన్నారు. నువ్వు ఎప్పుడైతే సాక్షాత్కారాన్ని కోరుకుంటావో, పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం కావాలని అనుకుంటావో, మోక్షాన్ని కావాలని అనుకుంటావో, అప్పుడు దీన్ని చదువు, దీన్ని అనుష్ఠానం చెయ్యి, దీన్ని నేర్చుకో. దీంట్లో చెప్పినటువంటి సాధన విశేషాలను ఆచరించు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు అని చెప్తున్నాడు. అది ఇందులో దీనికి ఫలశ్రుతిగా, శివానంద లహరికి ఫలశ్రుతిగా ఈ శ్లోకాన్ని శంకరాచార్యుల వారు చెప్పారు. శంకరాచార్యుల వారు తన అనుభవంతో చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాట. ఆయన పరమేశ్వరుడిని ప్రత్యక్షం చేసుకొని, ఇది 1వ శ్లోకంలో చెప్పలా, పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఆయన శివానంద లహరి చెప్పలేదు. శివానంద లహరి చెప్పిన తర్వాత ఆయనకి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. అందువల్ల జగద్గురు అయినటువంటి శంకరాచార్యుల వారు హరిబ్రహ్మాదులకు కూడా గోచరం కానటువంటి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకొని, శరణాగతితో ప్రత్యక్షం చేసుకొని, దాన్ని సాధకులైనటువంటి వాళ్ళు, ముముక్షులైనటువంటి వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడడం కోసం లోకానికి ప్రసాదించారు. అందువల్ల ఒకటి, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అనడానికి ఇందులో ఇంకో సాధన రహస్యం కూడా ఇమిడ్చారు. ఏమిటంటే, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అంటే నువ్వు బాహ్యంలో వెతికితే దొరకడరా, అంతరంగంలో వెతకాలి అని చెప్పన్నాడు. స్తోత్రం అనేది కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేటువంటిది, బయట చెప్పేటువంటిది కాదు. కళ్ళు మూసుకొని చెప్తాం అంటే ఏమర్థం, మనం ఏం చెప్తున్నామో దాన్నంతా కూడా మనసులో ఊహించుకుంటూ చెప్తాం. చంద్రకళాధర అంటే పరమేశ్వరుడు, ఆయన జటాదూటం, దాని మీద ఒక చిన్న చంద్రవంక, నెలవంక, ఇది మనకు మనసులో కనిపిస్తుంది స్తోత్రం అనగానే. నువ్వు బయట వెతుక్కుంటూ వెళ్తే, అంటే ఒకరు భూమి మీద, ఒకరు ఆకాశంలో వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు కాబట్టి దొరకలేదు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే, అంటే వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని గురించి చెప్పడం కాదు ఇక్కడ. నువ్వు బాహ్యంలో వెతికితే నువ్వు పరమేశ్వరుని పొందలేవు. సాధకుడైనటువంటి వాడు బాహ్యంలో కాదు వెతకాల్సింది, అంతరంగంలో వెతకాలి. ఏదో ఒక గుడికి వెళ్ళినాం అనుకో, ఆ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మనం దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు మొదటి 2-3 క్షణాలు శివలింగాన్ని చూస్తాం, అటు తర్వాత కళ్ళు మూసుకుంటాం. ఎందుకు కళ్ళు మూసుకుంటాం అంటే, అది ఎప్పుడు మనతో పాటు ఉండదు, ఆ దర్శనం నిరంతరం జరగదు మనకు. ఆ కళ్ళు మూసుకొని మనకు కళ్ళకు ఎదురుగా ప్రత్యక్షంగా కనిపించినటువంటి స్వరూపాన్ని మనసులో నిక్షిప్తం చేసుకొని అంతర్దృష్టితో మనసులో చూస్తాం దాన్ని. అందుకు కళ్ళు మూసుకుంటాం. ఆ రూపాన్ని మనసులో చూస్తాం. ఆ మనసులో చూడడం ఎందుకు అంటే, అటు తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆ స్వామిని గుర్తు తెచ్చుకోగానే కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ స్వామి మనకు హృదయంలో కనిపించాలి. అందుకోసం చేస్తాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, బాహ్యంలో నువ్వు ఎంత వెతికినా పరమేశ్వరుడు దొరకడు. పరమేశ్వరుని వెతకాల్సింది అంతరంగంలో. అంతరంగంలో వెతికితే అప్పుడు మమ పురతః వేద్యోసి, మమ పురతః, నాకు ఎదురుగానే వేద్యోసి, తెలియబడుతూ ఉన్నావు, వేద్యుడై ఉన్నావు అంటే తెలుస్తూ ఉన్నావు. నాకు ఎదురుగా తెలుస్తూ ఉన్నావు అంటే అర్థం ఏంటి, కరచరణాది అవయవాలతో కనిపిస్తూ ఉన్నాడని కాదు. తనకు ఎదురుగా ఏదైతే ఉందో, ఏముంది, చతుర్దశ భువన భాండాలు తనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ భువన భాండాలంతా కూడా, విశ్వం అంతా కూడా పరమేశ్వరుడు నిండి ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది. అది ప్రత్యక్షం అంటే. ప్రత్యక్షం అంటే మనం గీసుకున్నటువంటి బొమ్మ మనకు కనిపించడం కాదు, మనం చెక్కుకున్నటువంటి శిల్పం మనకు కనిపించడం కాదు.
పరమేశ్వరుని సృష్టి అంతా పరమేశ్వరుడిగా కనిపించడం ప్రత్యక్షం. ఈ రూపాన్ని నాకు శివుడు అంటే ఇలా కనిపించాలి, అర్ధనారీశ్వరుడు అంటే ఇలా కనిపించాలి అంటే ఆ రూపాన్ని నువ్వు ఊహించుకున్నావు ఇలా ఉంటాడేమో అని. మీసాలు పెడితే మీసాలు ఉంటాయి, మీసాలు లేకపోతే మీసాలు ఉంటాయి. అదేంటి మన కృష్ణుడు నీలమేఘశ్యాముడు అని చెప్పి అంటాం. మహాభారతం సీరియల్లో కృష్ణుడు తెల్లగా ఉంటాడు, ఆడేమో నీలమేఘశ్యాముడుగా ఉండడం. అంటే వాళ్ళు అట్లా పెట్టుకున్నారు, ఏముంది ఆ రూపాన్ని. అంటే రూపం ఏదైనా అందులో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఒకటే. అది సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు, లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు, గ్యాసియస్ స్టేట్ లో ఉండొచ్చు. H2O ఈజ్ H2O. ఫార్ములా మారదు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకు చెట్టులో కనిపించవచ్చు, గుట్టలో కనిపించవచ్చు, పుట్టలో కనిపించవచ్చు, రాతిలో కనిపించవచ్చు, రప్పలో కనిపించవచ్చు. అందుకే మనం ప్రతిదాన్ని భగవంతుడని భావిస్తాం. మనం రాతికి కూడా ఎందుకు నమస్కారం చేస్తామంటే అందరూ అంటూ ఉంటారు వీళ్ళు రాళ్లకు నమస్కారం చేసేటువంటి మూర్ఖులు అని. అరే పిచ్చోడా, అది కూడా భగవంతుడే, రాది భగవంతుడు కాదని ఎవరు అన్నారు? సర్వం విష్ణుమయం జగత్ అన్నారు. కాబట్టి ఏది ప్రపంచం లో పుడుతూ ఉందో, ఏది పోతూ ఉందో, ఏది పరిణామానికి లోనవుతుందో అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క లీలా విశేషమే. అంటే భగవంతుడు కానటువంటిది ఏమీ లేదు. నువ్వు దేన్నైనా మొక్కు, ఇబ్బంది లేదు. దేన్నైనా మొక్కు, ఇబ్బంది లేదు. ప్రతిదీ భగవంతుడే. అందువల్ల మమ పురతః, నాకు ఎదురుగా నా కళ్ళ ముందు నేను కళ్ళు తెరస్తానే ఏమేమి కనిపించిందో అవంతా భగవంతుడే. అది ఈ శివానంద లహరి వల్ల మనకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనం. శివానంద లహరి వల్ల పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా కూడా శివమయంగా కనిపిస్తుంది. అంతా శివమయంగా కనిపించినప్పుడు ఇక నీకు ద్వేషం ఎక్కడుంది? దేన్ని ద్వేషిస్తావు? దేన్ని ద్వేషించలేవు. దేన్ని ద్వేషించినప్పుడు ఇక నీకు దేని పట్ల అనురాగం కూడా ఉండదు. ద్వేషం లేదు అంటే ద్వేషం ఉన్నప్పుడు రాగం ఉంటుంది. అంటే ఒకటి నీకు నచ్చలేదు అంటే ఇంకేదో నచ్చుతుంది అని అర్థం. నీకు నచ్చనటువంటిది ఏది ప్రపంచంలో లేదు అంటే మిగతావన్నీ నచ్చినాయని కూడా నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటి నచ్చనప్పుడే ఇంకోటి నచ్చింది అని చెప్పాలి. అందువల్ల నచ్చలేదు నచ్చింది అనేటువంటి భావనే లేనప్పుడు, రాగద్వేషాలే లేనప్పుడు నీకు పాపపుణ్యాలు కూడా అంటవు. రాగద్వేషాలు ఉంటే పాపపుణ్యాలు అంటుతాయి, రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు పాపపుణ్యాలు అంటవు. పాపపుణ్యాలు లేవంటే అదే నీ కర్మలు జీరో కావడానికి, సున్నా కావడానికి కారణం అవుతుంది. అదే నీకు మోక్షాన్ని కలిగించేటువంటి మార్గం. కాబట్టి మోక్షానికి సులభమైనటువంటి మార్గం ఏంటి అనంటే ప్రపంచాన్నంతా విష్ణుమయంగా లేదా శివమయంగా పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపంగా ప్రపంచాన్నంతా దర్శించడం మోక్షానికి సులభమైనటువంటి మార్గము. ఇది చెప్పారు ఇందులో. కాబట్టి నువ్వు రకరకాలైనటువంటి సాధనలు చేస్తే చేయొచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. నీకు శరీరం సహకరిస్తే, నీ కుటుంబము, నీ పరిసరాలు ఇవన్నీ సహకరిస్తే నువ్వు ఏ సాధన అయినా చేసుకో. ఇవన్నీ సహకరించినటువంటి వాడికి, అవకాశం లేనటువంటి వాడికి మరి సాధన ఏమిటి అంటే మొత్తం విశ్వాన్నంతా పరమేశ్వరుని యొక్క రూపంగా దర్శించడము. ఆ దర్శనం ఎవరికైతే కలుగుతుందో అదే పరమేశ్వర సాక్షాత్కారము. ఇది ఇందులో చెప్పినటువంటిది. ఇదం తే యుక్తం వా, ఇదం తే యుక్తం వా పరమశివ కారుణ్య జలధే, పరమశివ కారుణ్య జలధే, గతౌ తిర్యగ్రూపం, గతౌ తిర్యగ్రూపం, తవ పద శిరోదర్శన ధియా, తవ పద శిరోదర్శన ధియా, హరి బ్రహ్మాణౌ తౌ, హరి బ్రహ్మాణౌ తౌ,
భువి దివి చరంతౌ శ్రమయుతౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమయుతౌ కథం శంభో స్వామిన్ కథం శంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః. కథయ మమ వేద్యోసి పురతః. ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నాయి ఇందులో? ఆ, ఇక్కడ మామూలుగా మనకు కంటికి ముందు కనిపించే ఆ బ్రహ్మాండాలు ఒకటి విష్ణు శివమయంగా చూడటము. మనం కళ్ళు మూసినప్పుడు కళలు కనిపిస్తాయి కదా, ఆ ప్రపంచం కూడా శివమయమేనా? కళల్లో కనిపించే ప్రపంచం కళల్లో కనిపించే ప్రపంచం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బయట నుంచే వచ్చింది. కాబట్టి అది శివమయమైనప్పుడు ఇది కూడా శివమయం, అంతే. అది శివమయమే. మనం గాఢమైనటువంటి నిద్ర పోయినప్పుడు మనకి ఏమీ తెలియకుండా ఉంటుందే, అది కూడా శివమే. ఉమ్, ఎందుకు అంటే గాఢమైనటువంటి నిద్ర అనేది ఒక విత్తనం లోపల చెట్టు ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇప్పుడు దానికి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి మొలక అది కలగంటుంది, నేను మహావృక్షం అవుతాను, అనేకమైనటువంటి పండ్లతో విత్తనాలతో విరాజిల్లుతాను అని. ఆ తర్వాత కాసేపటికి అది మేలుకుంటుంది, నేను పుట్టాను అని. ఇక పెరుగుతుంది, పెద్దదవుతుంది, అదంతా జరుగుతుంది. ఇదంతా జాగ్రత్త అవస్థ. ఆ పుట్టడానికి తర్వాత పుట్టుక లేని స్థితికి, అంటే లేకుండా ఉండడానికి ఆ మధ్యలో ఉండేది స్వప్నం. పుట్టడానికి సంసిద్ధత అంటే ఏమర్థం అంటే, స్వప్నావస్థ అనేది జాగ్రత్తకి ఒక సంసిద్ధత, లేదా జాగ్రత్త యొక్క వాసనల యొక్క ప్రతిఫలనం. అందువల్ల జాగ్రత్త ప్రపంచాన్ని మనం పరమేశ్వరమయంగా చూస్తే, స్వప్న ప్రపంచం కూడా పరమేశ్వరుడే, సుషుప్తి ప్రపంచం పరమేశ్వరుడే, దానికి సందేహం లేదు. ఎందుకు అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపం ఆనందం. సుషుప్తిలో ఎవరికి దుఃఖం ఉండదు, స్వప్నంలో దుఃఖం ఉంటుంది. అరుస్తారు, భయపడతారు, ఏడుస్తారు, ఏడుస్తూ మేల్కొంటారు, భయపడుతూ మేల్కొంటారు, నవ్వుతూ మేల్కొంటారు. ఇట్లా రకరకాలుగా స్వప్నం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి? జాగ్రత్తలో ఉన్నటువంటి ఎమోషన్స్ అన్ని స్వప్నంలో కూడా ఉంటాయి. ఈ ఎమోషన్స్ అన్ని జీరో అయిపోయేది ఎప్పుడు? సుషుప్తిలో జీరో అవుతాయి. సో ఏ ఎమోషన్స్ అన్ని ఎక్కడైతే జీరో అవుతాయో అది ఆనందానికి కారణం అవుతుంది. ఆనందానికి సింపుల్, ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరికి అనుభవంలో ఉన్నటువంటి సాధన ఏమిటి అంటే, నీ ఎమోషన్స్ జీరో అయితే నువ్వు ఆనందంగా ఉంటావు. ఇది ప్రతిరోజు మనకు సహజ సిద్ధంగా నేర్పుతూ ఉన్నటువంటి పాఠం. దాన్ని మనం గుర్తించగలిగితే, మనం జాగ్రత్తలో కూడా ఈ ఎమోషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే, కనీసం ఎందుకు చేయలేము? ఎందుకు చేయలేమంటే మనం సంసారంలో ఉంటాం కాబట్టి, మనం ఏదో ఉద్యోగాలు పనులు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి జీరో చేయలేము, కానీ బ్యాలెన్స్ చేయగలం. బ్యాలెన్స్ చేయగలిగితే ఆనందంగా ఉంటాం. జీరో చేయగలిగితే అది అల్టిమేట్ బ్లిస్. అందువల్ల స్వప్నం కూడా పరమేశ్వరుడే, జాగ్రత్త కూడా పరమేశ్వరుడే, సుషుప్తి కూడా పరమేశ్వరుడే. స్వప్నంలో మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూడరాని వాటిని కూడా చూస్తూ ఉంటాం కదా. అవును. అప్పుడు ఎలా అనుకోవాలా? ఎప్పుడో అవి జరిగి పూర్వ జన్మల్లో ఉంటాయి. అప్పటి ప్రపంచం కూడా శివమయమే, అని జరిగింది కూడా శివమయమే లెక్క. అంతా శివమయం. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలన్నీ శివమయం. నువ్వు ఇప్పుడు చూసినటువంటిది ఈ యుగంలోడిది కాకపోవచ్చు, ఈ జన్మలోడిది కాకపోవచ్చు. అవన్నీ ఏమంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఏది? భగవద్గీతలో శ్లోకం, వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ. ఏ విధంగా అయితే
చిరిగిన బట్టలను వదిలేసి మనం కొత్త బట్టలు ధరిస్తామో ఆ విధంగా జీవుడు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి కొత్త శరీరాన్ని ధరిస్తాడు. ఈ శరీరం ద్వారా అనుభవించాల్సినటువంటి ప్రారంధం అయిపోయిన వెంటనే ఇంకో శరీరాన్ని ధరిస్తాడు ప్రారంధాన్ని అనుసరించి. కానీ జీవుడు శాశ్వతంగా ఉంటాడు. మోక్షం పొందేంత వరకు వాడికి కంటిన్యూటీ ఉంటుంది జీవునికి. శరీరానికి ఆ కంటిన్యూటీ ఉండదు, దానికి నియమాలు ఉంటాయి. మానవుడిగా పుడితే 100 ఏళ్ళు, కుక్కగా పుడితే 15 సంవత్సరాలు, ఆవుగా పుడితే 20 సంవత్సరాలు, పక్షిగా పుడితే 4 సంవత్సరాలు, ఇట్లా దాని జీవితం ఏదో ఉంటుంది. తాబేలై పుడితే 200 ఏళ్ళు, 300 ఏళ్ళు, ఇట్లా దాని జీవితం ఉంటుంది. అయితే ఆ శరీరాన్ని తీసుకుంటే అన్ని సంవత్సరాలు పూర్తిగా బ్రతుకుతాడని కూడా మళ్ళీ లేదు. ఎందుకు? శరీరం అదే అయితే కావచ్చు కానీ ప్రారంధం అంత ఉండదు. 100 ఏళ్ళు బ్రతికే ప్రారంధం ఉంటే బ్రతుకుతాడు. లేదు 30 ఏళ్ళకే పోయే ప్రారంధం ఉందంటే 30కే పోతాడు. పురిట్లోనే పోయే ప్రారంధం ఉందంటే పురిట్లోనే పోతాడు. సో ఇవంతా దేనికి సంబంధించింది? ఈ చావు పుట్టుకలన్నీ శరీరానికి సంబంధించింది. శరీరానికి సంబంధించింది. మరి ఈ శరీరాన్ని తీసుకునేటువంటి జీవుడు ఉన్నాడే వానికి సంబంధించింది కాదు. వాడికి రకరకాలైనటువంటి శరీరాలు, రకరకాలైనటువంటి జన్మలు, రకరకాలైనటువంటి క్రియలు, వీటన్నింటి యొక్క నాలెడ్జ్ వాడికి ఉంటుంది. ఆ అనుభవాలు ఉంటాయి. అవి అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాడు సూక్ష్మ శరీరం. పలానప్పుడు ఇలా ఉన్నాం, పలానప్పుడు ఇలా ఉన్నాం. తర్వాత అది హరి బ్రహ్మలు మానవుని శరీరము నిలబడి ఉండడం వలన శివుణ్ణి శిరస్సుని పైకి వెళ్ళడము, పాదాల కిందకి వెళ్ళడము, నువ్వు చెప్పినట్టుగా పక్షులు తిరియక్ రూపంగా ఉన్నప్పుడు ముందు వెనక్కి ఎడమ కుడికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేసి మనవుని శరీరంగా దేవుణ్ణి అనుకున్నారు ఆయన. అక్కడ ప్రత్యక్షమైంది శివలింగం. శివలింగం స్తూపాకారంలో ఉంటుంది. సిలిండ్రికల్ షేప్ కదా, ఓ స్తంభం లాగా ఉంది. ఈ స్తంభం యొక్క ప్రారంభం ఎక్కడుంది? పదం అంటే స్టార్టింగ్, శిరస్సు అంటే ఎండింగ్ అని చెప్పి అన్నారు. శ్లోకంలో కూడా దివి భువి అన్నారు. దాన్ని భువి దివి అని చదువుకోవాలి. ఎందుకని? ఆర్డర్ ఏమిటంటే హరి బ్రహ్మ కదా, హరి భువి, బ్రహ్మ దివి. ఆర్డర్ భువి దివి అని చదువుకోవాలి ఆర్డర్ కోసం. దాన్ని క్రమాలంకారం అంటారు. సరే, తర్వాత కన్క్లూడ్ చేద్దామా? ఇంకో శ్లోకం, తర్వాత శ్లోకానికి వెళ్దామా? స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, నమృషా దేవా విరించాదయః, నమృషా దేవా విరించాదయః, నమృషా దేవా విరించాదయః, నమృషా దేవా విరించాదయః, స్తుత్యానాం స్తుత్యానాం గణనా ప్రసంగ సమయే, గణనా ప్రసంగ సమయే, స్తుత్యానాం స్తుత్యానాం గణనా ప్రసంగ సమయే, గణనా ప్రసంగ సమయే, త్వామగ్రగణ్యం విదుః, త్వామగ్రగణ్యం విదుః, మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, విచారణ ప్రకరణే, మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, ధానాతుషస్తోమవత్,
ధానాతుషస్తోమవతస్ ధానాతుషస్తోమవత్ ధానాతుషస్తోమవత్ ధూతాస్త్వాం 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 విదురుత్తమోత్తమ ఫలం విదురుత్తమోత్తమఫలం శంభో శంభో భవత్సేవకాః భవత్సేవకాః శంభో భవత్సేవకాః శంభో భవత్సేవకాః శంభో పరమేశ్వర స్తోత్రేణ అలం. అలం అంటే చాలు అని అర్థం. స్తోత్రేణ అలం అంటే స్తోత్రం ముగిసిపోతుంది, ముగిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. ఇక స్తోత్రాలన్నీ చాలు. ఎప్పుడైతే నీకు పరమేశ్వర సాక్షాత్కారం కలుగుతుందో ఆ తర్వాత అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే సర్వం శివమయంగా చూడగలుగుతావో అప్పుడు స్తోత్రాలు ఇవన్నీ అవసరం లేదు. నీకు కలిగినటువంటి ఆ స్వరూప స్థితిలో నువ్వు ఉండిపోతే సరిపోతుంది. స్తోత్రేణ అలం ఎవరికి? శివ శంభో భవత్ సేవకాః నీ సేవకులకు. నీ సేవకులకు అంటే ఎక్కడ సేవ చేస్తున్నావు? పరమేశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడు? మొత్తం ప్రపంచం అంతా పరమేశ్వరుడే అయినప్పుడు నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతి పని పరమేశ్వర సేవగా భావించినప్పుడు నీ భక్తులైనటువంటి వాళ్ళందరూ భగవత్ సేవకులే అవుతారు. అంటే భగవన్మయమని చేయడమే. మనం ఏ పనన్నా చేయొచ్చుగాక, ఇంజనీర్ కావచ్చు, డాక్టర్ కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. మనకు ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వాడు మన సేవను స్వీకరించడం కోసం వచ్చినటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు అనేటువంటి భావన మనకు వస్తే మనం చేసేటువంటిది భగవంతుని సేవ అయిపోతుంది. మనం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని గుర్తించకపోతే అది భగవంతుని సేవ కాదు. భగవంతుడే వచ్చినా భగవంతుడిని గుర్తించకపోతే భగవంతుడు కాదంతే. భగవంతుడు లేకుండా పోయే ప్రసక్తి లేదు. భగవంతుడే ఉన్నాడు, భగవంతుడిని గుర్తించండి. నీకు కష్టం వచ్చింది, నీకు సుఖం వచ్చింది, అది కూడా భగవంతుడే. ఆ కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఎట్టవుతాడండి? భగవంతుడు కరుణా సముద్రుడు అని ఇందాక కదా చెప్పారు. అంటే ఆయన కరుణా సముద్రుడు కాబట్టి నీ కష్టాన్ని నీకు ఇచ్చేశాడు. అది అనుభవించగలిగినప్పుడే ఇచ్చినాడంటే అది ఇంకా సంతోషం. నీకు జబ్బు 30 ఏళ్లలోనూ 40 ఏళ్లలోనూ ఇచ్చాడు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే దానికి ఆపరేషన్ చేస్తే కూడా నువ్వు తట్టుకునే శక్తి నీ శరీరానికి ఉంటుంది. ఎంత కరుణా సముద్రుడు అయినా 70 ఏళ్ళలో ఇచ్చినాడు అనుకో, ఆ నొప్పి నువ్వు భరించలేవు కదా. 30 ఏళ్ళలో ఇచ్చినాడంటే ఆ నొప్పి భరించేటువంటి శక్తి నీకున్నప్పుడు ఇచ్చాడు. ఆయన కరుణా సముద్రుడు కాబట్టి నీకు ఇచ్చేశాడు. నీది నీకు ఇచ్చేశాడు. నీది ఏముందో అది ఆయన కొంత కూడా పెట్టుకోలేదు. నీది నీకు ఇచ్చేస్తున్నాడు. అందువల్ల ఆయన కరుణా సముద్రుడు. ఇక స్తోత్రేణ అలం భవత్ సేవకాః నీ సేవకులకు ఇక స్తోత్రాలన్నీ అవసరం లేదు. పోనీ ఈ సేవకులైనటువంటి వాళ్ళు విరించాదయ బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి దేవాహ స్తుత్యానాం దేవతలను స్తుతించేటప్పుడు స్తుత్యానాం దేవానాం బ్రహ్మ మొదలైనటువంటి అనేక దేవతలు ఉన్నారు కదా. స్తోత్రము చేయదగినటువంటి వాళ్ళు, కొలవదగినటువంటి అనేకమైనటువంటి దేవతలు ఉన్నారు కదా. వీళ్లను గణనా ప్రసంగ సమయే వీళ్ళంతా లెక్కించేటప్పుడు త్వాం అగ్రగణ్యం విదుహు వాళ్ళలో అగ్రగణ్యుడెవరు అంటే పరమేశ్వరుడు. ఎందుకని? ఆ పరమేశ్వరుడిని గురించి తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మ లాంటి వాడే హంస రూపాన్ని ధరించి ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేశాడు.
అంటే ఏమర్థం? ఆయనకే అగోచరంగా ఉన్నాడు అని అంటే ఆయనకంటే పరాత్పరుడు అని కదా అర్థం. అందువల్ల తెలుసుకోవాల్సింది ఎవరిని? పరమేశ్వరుని. అంటే మిగతా దేవతల్ని లెక్కించేటప్పుడు నీ సేవకులు పరమేశ్వర నిన్ను అగ్రగణ్యుడిగా తెలుసుకున్నారు. తర్వాత మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, నీ మాహాత్యాన్ని గురించి, నీ సామర్థ్యాన్ని గురించి. భగవంతుని యొక్క సామర్థ్యం ఏమిటి? సృష్టి స్థితి లయలు జరపడం భగవంతుని యొక్క సామర్థ్యం. మనకు లేనటువంటిది ఆయనకు ఉన్నటువంటిది. దాన్ని సమర్థత అంటాం. సమర్థత నుంచి వచ్చిందే సామర్థ్యం. సమర్థత అంటే క్యాపబిలిటీ. ఆ క్యాపబిలిటీ కూడా ఎట్లుండాలి? అది కంప్లీట్నెస్ ఉండాలి. ప్రతి దాంట్లో సంపూర్ణత్వం ఉండేటువంటిదే సామర్థ్యం. ఆ సంపూర్ణత అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని ఇంకొకరు చేసేటట్టు ఉండకూడదు. మనం అన్నం చేసామనుకోండి, అది సగం ఉడికి ఉడకకుండా ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని తినాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఇంకొన్ని నీళ్లు పోసి దాన్ని ఉడికించేటట్టు ఉండకూడదు. మనమే ఉడికించేయాలి సక్రమంగా. దాన్ని సంపూర్ణత్వం అంటాం. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేసినామంటే దాంట్లో ఏదో ఒక లోపం ఉంటుంది. మళ్ళీ మన పైన ఉండేటువంటి ఆఫీసర్ మళ్ళీ దాన్ని కరెక్షన్ చేస్తాడు. అట్లా కాకుండా మనమే సంపూర్ణంగా చేయగలగాలి. ఇట్లా పరమేశ్వరునికి పైన ఇంకొకరుండి కరెక్షన్ చేసేవాళ్ళు లేరు. పూర్ణమదః పూర్ణమిదం. ఆయన పరిపూర్ణ స్వరూపుడు కాబట్టి సృష్టి పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. అందుకే మనకు సృష్టిలో ఇక్కడ ఇది లోపం ఉంది అనేసి ఏమి అనిపించదు. ఏది చూసినా అద్భుతంగానే ఉంటుంది. చెట్టు చూసినా, ఆకు చూసినా, పుట్ట చూసినా, గుట్ట చూసినా, పిట్ట చూసినా, ఏదైనా చూడు, ఎట్లా చేశాడు, ఎట్లా సాధ్యమైంది. అట్లా ప్రతిదానికి దానిలో ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యం ద్యోతకం అవుతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం పరమేశ్వరుని సామర్థ్యం కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అదే మాహాత్మ్యం. ఆ మాహాత్మ్యాన్ని గురించి చర్చించేటప్పుడు విచారణ ప్రకరణే. విచారణ అంటే చర్చ. విచారణ ప్రకరణే అంటే విచారాన్ని చేపట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ధానాతుషస్తోమవతు. ధానాతుషస్తోమవతు. ధాన అంటే ధాన్యం. ఆ ధాన్యంలో తుషస్తోమవతు. తుషస్తోమం అంటే గింజ లేనటువంటి జల్లు, పొల్లు ధాన్యం. ఆ పొల్లు ధాన్యాన్ని అంటే పొట్టు ధాన్యాన్ని దోతాహ, మనం తూర్పారబడతాం. తూర్పారబట్టినప్పుడు గట్టి గింజలు కింద పడతాయి, తాలు గింజలు గాలికి ఎగిరిపోతాయి. అంటే తాలు గింజలు గాలికి ఏ విధంగా అయితే ఎగిరిపోతాయో అట్లా దేవతల యొక్క మాహాత్మ్యాన్ని గురించి విచారణ చేసేటప్పుడు మిగిలిన దేవతలందరూ ఏమైపోయినారు? తాలు గింజల్లాగా పక్కకి వెళ్ళిపోయినారు. త్వాం విదుహు ఉత్తమోత్తమ ఫలం. త్వాం విదుహు ఉత్తమోత్తమ ఫలం. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు? వాళ్ళందరూ మిగతా దేవతలందరినీ కొలిచారు. ఒక్కొక్క దేవతకు ఒక్కొక్క ప్రయోజనం ఉంది. ఒక్క దేవత ధనం కావాలంటే ఒక దేవతను కొలుస్తాం, విద్య కావాలంటే ఒక దేవతను కొలుస్తాం, ఆరోగ్యం కావాలంటే ఇంకొక దేవతను కొలుస్తాం, ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఇంకొక దేవతను, సంతానం కావాలంటే ఇంకొక దేవత, రాజ్యం కావాలంటే ఒక దేవతని, అధికారం కావాలంటే ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అధిదేవత ఉన్నారు. వీళ్ళు ఒకరిని కొలిస్తే ఇప్పుడు ధాన్య అధిదేవతను కొలిసినామంటే ధనం రాదు. ధనాది దేవతను కొలిసినామంటే విద్య రాదు. విద్యాది దేవతను కొలిసినామంటే పదవి రాదు. అధికారాది దేవతను కొలిసినామంటే సంపద ఉండదు. ఇట్లా రకరకాలుగా ఉంటుంది. అంటే ఏమర్థం? వీళ్ళ యొక్క మాహాత్మ్యం, వీళ్ళ యొక్క శక్తి పరిమితమైనది. వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే వీళ్ళు చూడగలరు. ఈయన R&B మినిస్టరు, ఈయన మున్సిపాలిటీ మినిస్టరు, ఆయన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టరు, ఇంకొక ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ మినిస్టర్.
అంటే వీళ్ళ పరిధి తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరినీ నియామకం చేసేటువంటి వాడు ఉంటాడే, అతనితో మనకు పరిచయం అయిందనుకో, అతన్ని కొలిసినాం అనుకో, మనకు ఏం కావాలన్నా వీళ్ళందరూ మన దగ్గరకు వచ్చి చేస్తారు. ప్రధానమంత్రి మీకు స్నేహితుడు అనుకోండి, మీ పనులన్నీ ఆయన చేసి పెడతాడు. మీకేం కావాలంటే ఆ కన్సర్న్ మినిస్టర్ చెప్పి ఈయనకు ఆ పని చేసి పెట్టండి అని చెప్పంటారు. అంటే మీ అర్హతను బట్టి, అక్కడ అర్హత ప్రధానం. నేను ఈశ్వరుని కొలుస్తున్నానండి, నాకు సంపద రాలేదంటే నీ అర్హత లేదు అని అర్థం. మళ్ళీ అక్కడేమి లాబీయింగ్ ఉండదు. పరమేశ్వరుడు ఇస్తాడు, కానీ నీకు అర్హత ఉంటే ఇస్తాడు, అర్హత లేకపోతే ఇవ్వడు. కాబట్టి మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే మిగిలినటువంటి దేవతలు గురించాదయ బ్రహ్మాది దేవతల యొక్క మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే, వాళ్ళ యొక్క మాహాత్మ్యాన్ని అంతా విచారించేటువంటి ఆ సమయంలో వాళ్ళందరినీ లెక్క పెట్టేటువంటి సమయంలో ఏమైనారు? వాళ్ళంతా తాలు గింజలు ఏ విధంగా అయితే తూర్పారబట్టినప్పుడు గాలికి ఎగిరిపోతాయో ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయారు, నిలవలేదు. విదురుత్తమోత్తమ ఫలం త్వాం, త్వాం నిన్ను, శంభో పరమేశ్వర, త్వాం నిన్ను ఉత్తమోత్తమ ఫలం, అత్యంత ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితంగా, సారవంతమైనటువంటి వాడిగా. మిగిలిన ఫలాలన్నీ, మిగిలినటువంటిదంతా ఏమైంది? తాలు గింజల్లాగా ఎగిరిపోయినాయి మిగిలిన వాళ్ళంతా. నిన్ను మాత్రమే శ్రేష్టమైనటువంటి వాడిగా భవత్సేవకాహ నీ సేవకులు విదుహు తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. అందువల్ల స్తోత్రేణ అలం. ఇక నీ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఇంకా మిగతా వాళ్ళ గురించిన స్తోత్రాలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? అవసరం లేదు. మనం ఏం చేస్తామంటే అదేంటి, కడుపు నొప్పిగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది, ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ తీసేసుకుంటాం. మళ్ళీ ఇంకేదో వీపులో నొప్పి అని అనిపిస్తుంది, అప్పుడేదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. కడుపులో మంట అనిపిస్తుంది, అప్పుడేదో వేసుకుంటాం. ఇవంతా కాదని డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తాం. డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత డాక్టర్ గారు పరీక్ష చేసి నీకున్నటువంటి జబ్బు ఇది అని చెప్పి దానికి మందు ఇస్తాడు. అది ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఈ చిల్లర మెల్లర మెడిసిన్స్ అన్ని వాడం కదా. రోగం ఏముందో తెలిసిపోయిన తర్వాత, రోగానికి మందు ఏదో అది ఇచ్చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు మిగతావన్నీ ఏ విధంగా అయితే వాడమో, అంతకుముందు అనేకమైనటువంటి ప్రార్థనలు స్తోత్రాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం. పరమేశ్వరుడు సర్వత్రా నిండి ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన కలిగిపోయిన తర్వాత ఇక స్తోత్రేణ అలం, ఇంకా స్తోత్రాలు అక్కర్లేదు. ఇవన్నీ ఎవరు చెప్తున్నారు? శంకరాచార్యులు చెప్తున్నారు. అవును, ఈయన చెప్పేది నిజమేనా? అహం మృషా నా ప్రవచ్మి, ఈ శంకరుని ప్రతిజ్ఞ. అహం నేను, మృషా అబద్ధం, నా ప్రవచ్మి చెప్పను. నేనేదో ఊహించుకొని ఏదంటే అది కల్పించి చెప్పడం లేదు. నాకు ఏది సాక్షాత్కారం అయిందో దాన్ని చెప్తున్నాను. నేను అబద్ధం చెప్పను, నేను అసత్యం చెప్పను. కాబట్టి ఈ స్తోత్రాలన్నీ ఎప్పటి వరకు అంటే పరమేశ్వర సాక్షాత్కారాన్ని మనం పొందేంత వరకు. అటు తర్వాత ఆ స్థితిలో, ఆనంద స్థితిలో మనం ఉంటాము. అప్పుడు స్తోత్రాలేవి అక్కర్లేదు అని చెప్పి స్తోత్రేణ అలం, ఈ స్తోత్రం అయిపోయింది, శివానంద లహరి పూర్తయింది అని ఆ మాటతో చెప్పారు. ఇది పరమేశ్వరానుగ్రహం వల్ల, ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల, జగద్గురు శంకరాచార్యుల యొక్క దయతో ఆయన భిక్ష మనం స్వీకరించేదానికి ఏ జన్మలో ఏ పుణ్యం చేసుకున్నామో, ఏం అర్హత సాధించామో, మన తల్లిదండ్రులు ఏం పుణ్యం చేశారో, దేనివల్ల మనకి భాగ్యం కలిగిందో తెలియదు. ఇప్పటికి మనం ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సౌందర్య లహరి, శివానంద లహరి చదువుకోగలిగాం. ఒకసారి మళ్ళీ శ్లోకం చెప్దాం. స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, స్తోత్రేణాలమహం ప్రవచ్మి, నమృషా దేవా విరించాదయః, నమృషా దేవా విరించాదయః, స్తుత్యానాం గణనా ప్రసంగ సమయే, స్తుత్యానాం గణనా ప్రసంగ సమయే,
త్వామగ్రగణ్యం విదుః వామగ్రగణ్యం విదుః మాహాత్మ్యాగ్రవిచారణ ప్రకరణే మాహాత్మ్యాగ్ర విచారణ ప్రకరణే ధానాతుషస్తోమవత్ ధానాతుషస్తోమవత్ దూతాస్త్వాం విదురుత్తమోత్తమ ఫలం ధూతాస్త్వాం విదురోత్తమోత్తమ ఫలం శంభో భవత్సేవకాః శంభో భవత్సేవకాః శంభో భవత్సేవకాః శంభో భవత్సేవకాః. ఏమన్నా సందేహాలు ఉన్నాయండి ఇందులో? ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏం లేవు. లేవు. సంతోషం. భగవంతుని దయ వల్ల మనం శివానంద లహరిని పరిపూర్ణంగా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు మన మీద నిరంతరం ప్రసాదించాలని, ఇది రకరకాల మాధ్యమాల ద్వారా నేరుగా కావచ్చు, రికార్డింగ్ ద్వారా కావచ్చు, ఎవరైతే ఇవన్నీ విన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడు ఇవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తూ, తర్వాత మనం ఏం అధ్యయనం చేస్తామో అవన్నీ కూడా వివేక చూడమని అనుకున్నాము. అది ఎప్పటి నుంచి జరుగుతుంది ఏమిటి అనేది ముందుగా వీటి లేడి తీసుకొని అది చెప్తారు మనకు. తర్వాత మళ్ళీ కలుసుకుందాం. మనము వచ్చే వారము 100 శ్లోకాలు ప్రవచనం చేసిన తర్వాత పారాయణ చేసుకున్నామా? పారాయణం చేసుకున్నాం. 19వ తేదీ ఆదివారం పారాయణం ఉంటది శివానంద లహరి. దాని వచ్చే ఆదివారం వివేక చూడమని ప్రారంభం. సరే, అట్లాగే చేయండి. సంతోషం. ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహేషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం.